Hello everyone. We are studying our first topic. While interacting with some students, it is found that some students are not getting the concepts properly. So I had decided to discuss this topic again with you so that your all concepts should be clear. We are discussing first topic. We had discussed the definition of business. It includes all economic activities which involve production, distribution of goods and services with main purpose of earning profits. That production means what? Where the actual production is takes place in industries, and distribution means commerce, distribution of goods and services, that means it's commerce. We had business activities, it involves industry and commerce. In that we had studied what is industry, what is commerce. We had studied definition of industry. These are the this is the how means how the journey of the product. I had told you also up to this process, up to this manufacturing, means up to that finished good is produced here, and after that from distribution to this wholesaler, retail, customer, this is the what, this is commerce. And up to this part, up this is the industry. Okay, up to this is industry, and from this is the commerce, distribution, this is the commerce. Understand? Then we had studied definition of industry, various types of industry, primary industry, these are the genetic industry, extractive industry, secondary in that manufacturing, construction. We had studied this all in detail. In detail मध्ये आपण बघितलेलं आहे various types of industry. I had made this chart also to understand you, that in short form I had done here ASPA, ASPA. This is the short form. Okay, in that I had mentioned it. I'd go through this chart, mention in your notebook, draw this chart in your notebook also. This is example of analytical industry. We had studied all this processing, assembling industry. We had studied all this in detail with example. Okay, so if you had any difficulty in that industry topic, then tell me. Okay, so now we will move towards the commerce. What is commerce? I had told you, means production is takes place in industry. Main object of an industry is to what? Is to produce the goods and services for the satisfaction of human wants, where commerce is concerned with the distribution of goods to the consumers and users according to their taste, needs and conveniences. Means commerce, it involves those activities which are related to the transfer of goods from the place of production. Production म्हणजे जिथे काय, place of production means which place? It's an industry. Place of production to the ultimate consumers, means customer. You all are consumers. Today yesterday, okay, yesterday there was one webinar of our college, financial consumerization. In that if you had listened it, they told who is consumer, that everyone is consumer. We are consumers, you are consumers, I am consumer, so everyone is consumer. ओके, म्हणजे आपण कस्टमर आहोत. ओके, कस्टमर आहोत, आपण ग्राहक आहोत. अंडरस्टँड? सो मग आपल्या ज्या गरजा आहेत, लोकांच्या ज्या गरजा आहेत, कन्झ्युमरच्या ज्या गरजा आहेत, त्या पूर्ण करण्याचं काम कोणाचं आहे? तर त्यांना जे काही प्रॉडक्ट हवे आहेत कन्झ्युमर्सना, सो ते प्रोड्यूस करण्याचं, ते मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याचं काम हे कोणाचं असतं? तर इंडस्ट्रीचं असतं. आणि ते जे प्रॉडक्ट्स जे इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंग करते ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे कॉमर्स असतं. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्हाला माहिती आहे अप्सराची पेन्सिल येते. ओके, तुम्हाला अप्सराची पेन्सिल हवी असेल, तुम्हाला एखादी डायग्रॅम ड्रॉ करायची, तुम्हाला अप्सराची पेन्सिल हवी. सो ती अप्सराची पेन्सिल आणायला तुम्ही कुठे जाणार? कुठे जाणार तुम्ही अप्सराची पेन्सिल आणायला? अप्सराच्या तुम्ही फॅक्टरीमध्ये जाता का?
जिथे अप्सरा पेन्सिलचं प्रोडक्शन होतं, जिथे अप्सरा पेन्सिलचा कारखाना आहे, तिथे तुम्ही जाता का अप्सराची पेन्सिल आणायला? नाही ना. तुम्ही कुठे जाता? तुमच्या जवळचं दुकान आहे. आता सपोज तुम्ही कॉलेजमध्ये आहात, तुम्हाला अप्सराची पेन्सिल हवी आहे, तुम्ही कुठे जाणार? आपल्या कॉलेजच्या बाहेर जे पातेरे काकांचं दुकान आहे किंवा सोलकर काकांचं दुकान आहे, तिथे तुम्ही जाणार ना अप्सराची पेन्सिल आणायला. तुम्ही थोडी जिथे फॅक्टरी आहे, कुठे फॅक्टरी जिथे असेल, दिल्लीला फॅक्टरी असेल, गुजरातला फॅक्टरी असेल अप्सराची, तिथे जाणार का तुम्ही? नाही ना, बरोबर. सो मग ती अप्सराची पेन्सिल जी आहे ती प्रोड्यूस कुठे होते, त्याचं प्रोडक्शन कुठे होतं? फॅक्टरीमध्ये होतं, जिथे त्याची इंडस्ट्रीमध्ये होतं, जिथे त्याचा कारखाना आहे, तिथे काय होतं, त्याचं प्रोडक्शन होतं, बरोबर. सो मग ते आता नुसतं प्रोडक्शन होऊन उपयोगाचं आहे का? प्रोडक्शन झालं, ठेवलं तिथे, नाही ना. तर ती जी अप्सराची पेन्सिल आहे, अप्सराच्या पेन्सिलची ज्या ज्या लोकांना गरज आहे त्या लोकांपर्यंत ती अप्सराची पेन्सिल ही पोहोचली पाहिजे. सो दॅट कॉमर्सचं हे काम आहे. गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री मीन्स अप्सरा पेन्सिल्स विच आर प्रोड्यूस इन दॅट अप्सरा कंपनी पेन्सिल्स. ओके. सो व्हॉट कॉमर्स विल डू, मग हे जे मधली जे चॅनल्स असतात, ओके, म्हणजे ती जी अप्सराची पेन्सिल आहे फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलरकडे येणार, होलसेलरकडून ती रिटेलरकडे येणार, रिटेलरकडून ती कस्टमरकडे येणार. ओके. सो मग हे जे काही चॅनल्स आहेत ते म्हणजे काय आहेत? कॉमर्स. मग हे काय करतं? डिस्ट्रीब्यूट करतं ना. अप्सराची पेन्सिल आहे, डिस्ट्रीब्यूट करतं ना, ते विभागतं, वाटतं. ओके. सो ते काम कोणाचं आहे? तर कॉमर्सचं आहे. इन डिटेल आपण पुढे त्याचं स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत. सो कॉमर्स सर्व्स ॲज अ व्हॅल्युएबल लिंक बिटवीन द प्रोड्युसर अँड कन्झ्युमर. मीन्स कॉमर्स काय करतं इज एस्टॅब्लिश, कॉमर्स कन्सर्न विथ द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन प्रोड्युसर्स अँड सेलर्स थ्रू ट्रेड. सो मग ट्रेड म्हणजे काय? तर व्यापार. आपल्याला इन डिटेल आजच्या लेक्चरमध्ये ट्रेड मीन्स काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. देन इंडस्ट्री जी आहे ना, जिथे प्रोडक्शन होतं, दिस इंडस्ट्री कांट सर्वाईव्ह विदाउट दिस कॉमर्स ट्रेड. This modern commerce is dynamic. It helps the customer to get the want satisfying products. It does not matter where the consumers live. अप्सराची पेन्सिल जर दिल्लीला त्याचा कारखाना आहे, इथे मला देवरुखमध्ये अप्सराची पेन्सिल पाहिजे, तर मी दिल्लीला जायचं का अप्सराची पेन्सिल आणायला? तर नाही, ती माझ्यापर्यंत येणार पेन्सिल. सो हे कॉमर्सचं काम आहे. सो कॉमर्स इज नर्वस सिस्टीम ऑफ दिस इकॉनॉमी ऑफ नेशन. अंडरस्टँड. सो मेन ऑब्जेक्ट काय असतो कॉमर्सचा? टू एन्श्युअर स्मूथ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू सॅटिस्फाय वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर्स. थोडक्यात काय तर इट इज कॉमर्स म्हणजे काय तर इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज ॲक्टिव्हिटीज विच आर कन्सर्न विथ ट्रान्सफर ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस फ्रॉम प्रोड्युसर टू कस्टमर. अंडरस्टँड. सो इट्स अन व्हॅल्युएबल लिंक बिटवीन द प्रोड्युसर अँड consumer. So James Stephens defined commerce as a commerce embraces all those processes which help to break the barrier between producers and consumers. आता बॅरियर ते मधले जे काय अडथळे येणार ना तिथून, म्हणजे दिल्लीतून ती अप्सराची पेन्सिल ती इथपर्यंत येण्यासाठी, तर ते बॅरियर ते काय करतात? ते कॉमर्स जे आहे ते ब्रेक करतं. म्हणजे काय तर मी तर दिल्लीला जाऊ एवढ्या मी लांब दिल्लीला जाऊ शकते काय ती एक अप्सराची पेन्सिल आणण्यासाठी? तर नाही. सो मग ते मधले जे काय प्रोसेसेस असतात, ट्रान्सपोर्ट आहे, त्याच्यानंतर ज्या काही मधल्या प्रोसेसेस आहेत, होलसेलर, रिटेलर, मग ती मला पेन्सिल भेटते, तर हे कॉमर्स काय करतं? त्याच्यामध्ये कॉमर्स इन्व्हॉल्व असतं. सो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर एंगेज इन द रिमूव्हल ऑफ हिंड्रन्सेस ऑफ पर्सन्स ट्रेड. म्हणजे काय? ही कसली सम आहे? प्रोसेसेस म्हणजे ज्या काही मधल्या स्टेप येतात त्याच्यामध्ये. हिंड्रन्सेस म्हणजे काय तर मध्ये येणारे ऑब्स्टॅकल्स, मध्ये येणारे अडथळे. मग आता पर्सनचा ऑब्स्टॅकल आला, दॅट मीन्स काय तर ट्रेड. सो म्हणजे ट्रेड म्हणजे काय तर म्हणजे बेसिक प्रॉब्लेम faced by the producer is to establish that contact between these means contact
कॉन्टॅक्ट बिटवीन दिज मीन्स ट्रेडर थ्रू जे मधले मिडलमॅन येतात. सो हा मधला प्रॉब्लेम्स जो आहे ना तो हे काय करतं, कॉमर्स सॉल्व करतो. कॉमर्स इज कन्सर्न विथ एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन प्रोड्युसर्स अँड सेलर्स थ्रू ट्रेड. ट्रेड म्हणजे काय तर व्यापार. सो ट्रेड म्हणजे तुम्हाला पुढे कळेल ट्रेड म्हणजे नक्की काय आहे ते, ट्रेडचा अर्थ जो काय आहे तो. सो मग मधले हे जे डीलर्स येतात ना, जे चॅनल आहेत ते मधलं कोण त्याचं, आता ही चॅनल्स आहेत ओके, ही लक्षात घ्या. आता हे काय आहे, मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे काय तर इंडस्ट्रीमध्ये काय होतात, गुड प्रोड्यूस होतात. मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे इंडस्ट्री, बरोबर. सो तिथून ते गुड्स कुठे जातात, होलसेलरकडे जातात. होलसेलरकडून रिटेलरकडे जातात आणि मग रिटेलरकडून कन्झ्युमरकडे जातात. होलसेलर म्हणजे काय, ते परचेस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटीमध्ये ते गुड्स काय असतात परचेस करतात आणि मग ते रिटेलरना प्रोव्हाइड करतात. सो हे चॅनल आहे. मग हिंड्रन्सेस ऑफ पर्सन जो आहे ना तो हे कॉमर्स कोण करतं, रिमूव्ह करतं बाय थ्रू ट्रेड म्हणजे व्यापार, बरोबर. देन प्लेस, ट्रान्सपोर्ट अँड इन्शुरन्स. सो मग त्या दिल्लीतून अप्सराची पेन्सिल इथे येण्यासाठी जे काय ट्रान्सपोर्ट लागते, फॉर एक्झाम्पल मीन्स बाय व्हेकल, फॉर म्हणजे ट्रेनने येऊ शकतं ते त्या गुड्स आहेत त्या, किंवा एरोप्लेनने येऊ शकतात, बरोबर. आणि इन्शुरन्स म्हणजे काय तर इन्शुरन्स म्हणजे काय असतं तर आता एखादे गुड्स आहे ती इंडस्ट्रीमधून निघाली, बरोबर, इंडस्ट्रीमधून येत असेल. आता अप्सरा पेन्सिल्सचे 100 बॉक्सेस आहेत किंवा 500 बॉक्सेस आहेत, ते जर त्या दिल्लीच्या फॅक्टरीतून निघाले. सो मध्ये त्यांना काय प्रॉब्लेम आला, मध्ये जे कोण व्हेकल आहे त्याचा ॲक्सिडेंट झाला किंवा मध्येच जर त्याला काय आग वगैरे लागली त्या व्हेकलला, सो मग ते काय होणार, ते अप्सरा कंपनीचं तेवढं नुकसान होणार ना. सो मग ते नुकसान भरून काढण्यासाठी इन्शुरन्स काढला जातो. सो म्हणजे त्याचे प्रीमियम्स जे असतात ना ते म्हणजे भरत असतात. अप्सरा कंपनीने प्रीमियम त्याचे भरलेले असतात आणि ॲट अ टाईम म्हणजे जर समजा आग लागली तर जेवढी काही ती इन्शुरन्सची अमाऊंट काय असेल, 1 कोटी 2 कोटी काही अमाऊंट असेल तर ती इन्शुरन्स कंपनी काय करते, पेड करते. म्हणजे इन्शुरन्स इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑर ॲग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी agrees in return of consideration to pay an agreed amount of money to another party to make goods for a loss, damage, injury. That means insurance. त्याला काय बोलतात, इन्शुरन्स बोलतात. आलं लक्षामध्ये. प्रीमियम हे अगोदर म्हणजे प्रीमियम हे भरत असते ती कंपनी, अप्सरा कंपनी, आणि ॲट अ टाईम जर काही म्हणजे धोका आला तर ते काय प्रीमियमची अमाऊंट म्हणजे प्रीमियमची अमाऊंट हवे, इन्शुरन्सची जी काय अमाऊंट असेल ती कंपनी काय करते, देते. इन्शुरन्स कंपनी जी कुठली असेल ती. देन टाईम, वेअरहाऊसिंग म्हणजे काय तर अप्सरा कंपनी काय करते, 500 बॉक्स अप्सरा कंपनीने पाठवले, बरोबर. सो मग वेअरहाऊसिंग म्हणजे काय तर गोदाम, त्याला वेअरहाऊसिंग बोलतात. सो आता ते 500 बॉक्स पाठवले अप्सरा कंपनीने, पण तो जो कोणी होलसेलर आहे त्याला प्रश्न पडेल की एवढे 500 बॉक्स मी कुठे ठेवायचे, कुठे. सो मग ते स्टोरेज असतं, स्टोरेजची जी अरेंजमेंट आहे, गोदामाची अरेंजमेंट आहे, ते कोण करतं तर कॉमर्स करतो. इन द एक्सचेंज बँकिंग ऑफ द कॉमोडिटीज म्हणजे आता बँकिंग ऑब्वियसली आता एवढा मोठ्या प्रमाणात तो जर बिझनेस करतोय सो त्याला बँकिंग म्हणजे काय, त्याच्यासाठी जर लोन आहे किंवा ओव्हरड्राफ्टच्या ज्या फॅसिलिटीज असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मला एखादे पैसे जे आहेत आज 5 तारीख सपोज 3 तारखेला मला पेमेंट करायचं आहे, पण माझा चेक आहे ना तो 5 तारखेला येणार आहे, तर मी काय करते ओव्हरड्राफ्ट घेते बँकेतून. 3 तारखेला मला पेमेंट करायचं ना, सो मी ते बँकेतून पैसे घेते आणि 5 तारखेला माझे पैसे आले की मी ते बँकेमध्ये करते, म्हणजे बँकेला ते पेड करते. सो त्याला काय बोलतात, ओव्हरड्राफ्ट बोलतात. सो अशा ज्या सगळ्या फॅसिलिटीज जे आहेत, जे काही बॅरियर येतात म्हणजे हे अडथळे झाले ना सगळे जे मी आत्ता सांगितले ते, सो मग हे प्रोव्हाइड कोण करते, ते अडथळे जे आहेत ते ब्रेक करतं. इट्स अ बॅरियर, ते अडथळे ब्रेक करतं. म्हणजे काय आहे तर कॉमर्स. ओके, लक्षात आलं कॉमर्स म्हणजे काय आहे ते. सो कॉमर्स इज कन्सिस्ट ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस विच हेल्प टू ब्रेक द बॅरियर बिटवीन द प्रोड्युसर्स अँड
कन्झ्युमर्स. आता मी तुम्हाला मागच्या वेळी एक्झाम्पल सांगितलं कसलं, पोटॅटोचं एक्झाम्पल दिलं होतं मी, फार्मरचं. सो तसंच आहे ना, मी हेच सांगितलं होतं तुम्हाला, फार्मरने ओके बरोबर ते बनवले पोटॅटो, पण आता पोटॅटो त्याने नुसते बनवले. एक फार्मर आहे समजा, आपल्या देवरुखमधला एखादा फार्मर आहे, एखादा शेतकरी आहे देवरुखमधला, त्याने बनवले. सो त्याला त्याच्या आता प्रॉडक्टला काय आलं, डिमांड आलं, त्याच्या मार्केटमधून भरपूर डिमांड आलं. तर तुम्हाला माहिती आहेच पोटॅटो चिप्स इज म्हणजे त्याला टू मच डिमांड आहे मार्केटमध्ये पोटॅटो चिप्ससाठी. सो आता मग तो आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कसं प्रोडक्शन करणार, त्याच्यासाठी त्याला लोन काढावं लागेल, बँक लोन देईल. आता त्याचे जे पोटॅटो आहेत त्याने अजून विकले, बाहेर त्याला पाठवायचे आहेत, मुंबईला पाठवायचे आहेत, कुठे त्याला पाठवायचे आहेत, सिंधुदुर्गला पाठवायचे आहेत, कोल्हापूरला पाठवायचे आहेत चिप्स त्याचे, बरोबर. सो मग आता त्याचं ट्रान्सपोर्ट आलं, तर तो तिथून आता देवरुखवरून तो कसा जाईल मुंबईला, काय सायकल घेऊन जाणार आहे का, किंवा चालत जाणार आहे का मुंबईला ते चिप्स घेऊन, नाही. सो मग तो ट्रान्सपोर्टने काय म्हणजे ट्रक, टेम्पो, अदरवाईज फ्रॉम बाय ट्रेन, बोगेज, सो त्याच्यातून ते काय करेल, तो ते पाठवून देईल. म्हणजे हे सगळं काय आलं तर कॉमर्समध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या येतात. सो आता कंपोनंट्स ऑफ कॉमर्स जे आहेत ते आहे काय, म्हणजे ट्रेड मेन पार्ट. आणि जो आपल्याला आज डिस्कस करायचा आहे तो काय आहे, ट्रेड. ट्रेड अँड एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड मीन्स जे फंक्शन्स आहेत कॉमर्स जे प्रोव्हाइड करते, फंक्शन्स मीन्स दीज ऑल मीन्स ट्रान्सपोर्ट, इन्शुरन्स, वेअरहाऊसिंग, बँकिंग, ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचे आहेत. बट टुडे वी हॅव टू सी ऑनली ट्रेडवरती आपल्याला फोकस करायचं आहे. ट्रेडचं इन डिटेल क्लासिफिकेशन आहे दॅट वी हॅव टू see today, because this classification is important from exam point of view. Okay, so trade means what? Trade means buying and selling of goods. Before understanding the trade, see this chart. Means journey of any product, means manufacturer मध्ये goods are produced in this manufacturer means industry मध्ये good produce होतात, then त्या होलसेलरकडे जातात, देन होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलरकडून कन्झ्युमर, कन्झ्युमर्स मीन्स कस्टमर्स, वी आर द कस्टमर्स. ओके, सो नाऊ सी ट्रेड मीन्स वॉट. ट्रेड मीन्स काय तर बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स, त्याला काय बोलतात, ट्रेड बोलतात. इन द मीन्स मेन पर्पज काय असतो तर अर्निंग प्रॉफिट अँड असा मेन पर्पज असतो. तर ट्रेड म्हणजे काय तर व्यापार, कॉमर्स म्हणजे काय तर वाणिज्य, आणि ट्रेड म्हणजे काय तर व्यापार. सो ट्रेड बिटवीन म्हणजे ट्रेड जो आहे ओके त्याला काय बोलतात, व्यापार असं बोलतात. सो ट्रेडर परचेसेस गुड्स टू बी सोल्ड टू द अदर ट्रेडर्स और कन्झ्युमर्स ॲट अ प्रॉफिट. सो जनरली आता काय असतं, मॅन्युफॅक्चरिंग जे होतं ना गुड्सचं, ओके, सो इट्स टेकिंग प्लेस ॲट फार ऑफ प्लेसेस. मीन्स मॅन्युफॅक्चरिंग आता अप्सरा पेन्सिलचं दिल्लीला होतं आहे, पण ती सगळ्यांना अप्सरा पेन्सिल हवी आहे ना, ओव्हरऑल इंडियामध्ये सगळ्यांना त्याची रिक्वायरमेंट आहे. सो दिस बट कन्झ्युमर्स दीज आर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. सो प्रोड्युसर्स कॅनॉट सप्लाय द गुड्स इंडिव्हिज्युअली टू ऑल द consumers, so he appoints some dealers or distributors for the distribution of goods. They are known as traders. त्यांना काय बोलतात, ट्रेडर बोलतात. The trader acts as an intermediary between producers and consumers. So आलं का लक्षामध्ये, म्हणजे ज्याची इंडस्ट्री ज्या आहेत, कारखाना जो आहे अप्सरा पेन्सिल्सचा तो लांब आहे, दिल्लीला आहे, गुजरातला आहे, पण आता त्याचे कस्टमर सगळीकडे आहेत ना. मग ते आता जो कोणी प्रोड्युसर आहे अप्सरा कंपनी जी कोण मॅन्युफॅक्चर करतं, अप्सरा पेन्सिल जी आहे ही अप्सरा पेन्सिल जो कोण माणूस मॅन्युफॅक्चर करतो, बनवतो, सो मग तो तुमच्या घरी येणार आहे का विकायला ती अप्सरा पेन्सिल, तो तुम्हाला द्यायला येणार आहे का तिथून दिल्लीवरून, तर नाही ना, त्याला पॉसिबल नाही आहे ना तेवढं दिल्लीवरून सगळीकडे त्याला फिरायचं, हे त्याला पॉसिबल नाही. तर मग तो काय करतो की ठिकठिकाणी माणसं जी आहेत म्हणजे कोणतरी डिस्ट्रीब्युटर आणि डीलर आहेत ते तो काय करतो, ठिकठिकाणी काय करतो, अपॉइंट करतो. मग ह्यांनाच काय बोलतात,
तर ट्रेडर्स असं बोलतात. सो मग हे ट्रेडर काय करतात, ते परचेस करतात गुड्स टू बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स ऑर कन्झ्युमर्स ॲट अ प्रॉफिट. आलं लक्षामध्ये? हे काम कोणाचं असतं? ट्रेडर्सचं असतं. सो ट्रेडिंग मीन्स वॉट? ट्रेड रेफर्स टू बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस फॉर मनी ऑर मनीज वर्थ. ओके, म्हणजे पैशाच्या मोबदल्यामध्ये, मनी ऑर मनीज वर्थ, पैसे देऊन पैसे घेऊन. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही समजा की माझं शोरूम आहे, फेरारी कारचं माझं काय आहे? शोरूम आहे, बरोबर. सो मी फेरारी कार त्या कंपनीकडून घेतल्यात, म्हणजे फेरारी कार मी घेतल्यात कंपनीकडून, बरोबर. आणि माझ्याकडे एखादा कस्टमर आला फेरारी कार घ्यायला, बरोबर. सो मी त्याला काय दिली? फेरारी कार मी त्याला काय केली? विकली. म्हणजे मी त्याला काय केली? सेल केली, बरोबर. आणि त्याने काय केली? ती खरेदी केली माझ्याकडून फेरारी कार. म्हणजे त्याने काय केली? ती फेरारी कार बाय केली, म्हणजे त्याने ती विकत घेतली. मी त्या माणसाला फेरारी कार विकली आणि त्या माणसाने ती फेरारी कार विकत घेतली. म्हणजे आलं लक्षात? ट्रेड मीन्स बाईंग अँड सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आता मी काय केलं? त्याला गुड्स दिली ना, ती वस्तू दिली ना, मीन्स एक्सचेंज झालं ना आमच्यामध्ये. मी त्याला विकली, त्याने मला दिली. मी त्याला कार दिली, बरोबर. त्याच्या मोबदल्यात त्याने मला काय दिलं? पैसे दिलं ना. जी काय कारची अमाऊंट होती, 10 लाख 12 लाख, जी काय त्या कारची अमाऊंट आहे ती त्याने मला दिलं, बरोबर. मग इथे काय झालं? एक्सचेंज झालं ना. त्याने मला 10 लाख रुपये दिले, मी त्याला माझ्याकडची फेरारी कार ही काय केली? विकली. म्हणजे काय झालं? ट्रेड झालं, म्हणजे व्यापार मी केला ना त्या माणसासोबत. सो आलं लक्षामध्ये? ट्रेड मीन्स बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस फॉर मनी ऑर मनीज वर्थ. सो ट्रेड इट्स वॉट? न्यूक्लियस आहे कमर्शियल ॲक्टिव्हिटीचा, व्यापार. ओके. सो डीलर्स ऑर डिस्ट्रीब्युटर्स फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन युनिट टू कन्झ्युमर्स, त्यांना काय बोलतात? ट्रेडर्स बोलतात. ट्रेडर म्हणजे अशी व्यक्ती, आता मॅन्युफॅक्चरर आहे, तर ते मॅन्युफॅक्चरर, सपोज आता बालाजी कंपनी आहे, बरोबर. सो बालाजी कंपनी चिप्स प्रोड्यूस करते, किंवा पार्लेजी कंपनी आहे, तुम्हाला आता पार्लेजी बिस्किटचा पुडा हवा आहे, तर ते मॅन्युफॅक्चरर तुमच्या दारात येतात का? हा घ्या तुम्हाला पार्लेजी बिस्किटचा पुडा, आम्ही पार्लेजीच्या कंपनीतून आलोय. पार्लेजीचे ठिकठिकाणी प्लांट आहेत. पार्लेजी इट्स व्हेरी बिग कंपनी. सो त्यांचे गुजरातमध्ये प्लांट आहेत, महाराष्ट्रामध्ये आहेत, ऑल ओव्हर प्लांट आहेत त्यांचे. सो मग ते लोक तुमच्या इथे येतात का? तर नाही. सो मग व्हॉट दे डू? दे अपॉइंट सम डिस्ट्रीब्युटर्स और डीलर्स फॉर दिस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स. त्या लोकांना काय बोलतात? ट्रेडर्स बोलतात. सो आलं ट्रेडर्स म्हणजे काय ते लक्षात? ट्रेडिंग म्हणजे काय आहे ते लक्षात आलं? देन आपल्याला काय बघायचं आहे? वी हॅव टू सी दिस classification of traders. They are divided into two types. First is domestic trade and second is international trade. So domestic trade आहे त्यालाच काय बोलतात? इट्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज होम ट्रेड. त्याची बरीच नावं आहेत. इंटरनल ट्रेड बोलतात, होम ट्रेड पण बोलतात त्याला. सो इट्स फर्दर डिवायडेड इंटू द होलसेल ट्रेड ऑर रिटेल. अँड दिस इंटरनॅशनल मीन्स फ्रॉम इंटरनॅशनल म्हणजे काय बोलतात त्याला? तर फॉरेन ट्रेड बोलतात त्याला. इंटरनॅशनल ट्रेड आहे ना, त्याला काय बोलतात? फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड बोलतात और एक्सटर्नल ट्रेड बोलतात त्याला. इट्स बिटवीन 2 or more than 2 countries. ते इन डिटेल काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. सो डोमेस्टिक ट्रेड इज फर्दर डिवायडेड इंटू द होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, अँड इंटरनॅशनल ट्रेड इज फर्दर डिवायडेड इंटू द import trade, export trade and interport trade. Okay, so before understanding this domestic trade, see this graph, see this map of India. Domestic trade means what? तर it is also known as home trade and consist of means sale and exchange of goods within the boundaries of a country, means within the geographical areas this sale and exchange of goods takes place, means it takes within this nation, within geographical boundaries for the monies or monies worth, means goods and services means purchased or sold within the country
इज कॉल्ड ॲज इंटरनल ट्रेड. त्याला काय बोलतात तर इंटरनल ट्रेड असं बोलतात. आता लक्षात घ्या, सी हिअर, दिस इज द ग्राफ ऑफ इंडिया. ओके, सो हिअर सी जम्मू काश्मीर. ओके, द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ शॉल्स इज प्रोड्यूस इन दी जम्मू काश्मीर. जम्मू काश्मीरमध्ये काय होतं, शॉल ज्या आहेत ह्या काय होतात, प्रोड्यूस होतात. ओके, दिस इज जम्मू काश्मीरमध्ये शॉल आहेत ह्या प्रोड्यूस होतात. ओके, शॉल्स आर प्रोड्यूस इन दिस जम्मू काश्मीर. ओके, अंडरस्टँड. जम्मू काश्मीरमध्ये शॉल आहेत त्या प्रोड्यूस होतात. बट इथे महाराष्ट्रामध्ये काय हव्यात, जर शॉल हव्यात आपल्याला, बरोबर. सो मीन्स म्हणजे काय होणार तर त्या ज्या शॉल आहेत त्या जम्मू काश्मीरमधून महाराष्ट्रामध्ये येणार. ओके, सो हे काय झालं तर इंटरनल ट्रेड झालं. देन सपोज आता महाराष्ट्रामध्ये आपल्या काय होतं, मँगो प्रोड्यूस होतं, मॅन्युफॅक्चरिंग होतं मँगोचं इथे महाराष्ट्रामध्ये आपल्या. सो मग ते मँगो जे आहेत ते आपण महाराष्ट्रातून कुठे दिले तर इथे आंध्र प्रदेशमध्ये जर पाठवले, महाराष्ट्रामधून जर ते मँगो आंध्र प्रदेशमध्ये पाठवले. सो मग आता इथे काय केलं आहे, मी इंडियामध्येच हे व्यापार करते ना, मी इंडियाच्या इथे कुठे बाहेर गेली आहे का तर नाही. तो काय झाला, त्याला काय बोलतात तर इंटरनल ट्रेड असं बोलतात. आलं लक्षामध्ये, इंटरनल ट्रेड म्हणजे काय आहे ते. ओके, अंडरस्टँड व्हॉट इज द इंटरनल ट्रेड. वेट सम टाइम. सो इट्स कॉल्ड ॲज अन इंटरनल ट्रेड. मीन्स व्यापार हा कुठे होतो तर आपला जो आता इंडिया आहे ना कोणत्याही कंट्रीचा, तर तो विदिन दॅट कंट्री व्यापार होतो. इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन ॲज होम ट्रेड बिकॉज बाईंग अँड सेलिंग इज डन विदिन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री विच मे बी लोकल ट्रेड. तो काय असू शकतो, इट मे बी लोकल ट्रेड, दॅट इज गुड्स आर परचेस अँड सोल्ड ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस. फॉर एक्झाम्पल लोकल ट्रेड म्हणजे काय तर आपण जिथे राहतो त्या म्हणजे आपल्यापासून 15-20 किलोमीटरचा जो एरिया जो असतो लोकल बोलतात त्याला. फॉर एक्झाम्पल आय वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अँड आय वॉन्ट टू बाय अ टूथपेस्ट. मला टूथपेस्ट आणायचे. सो मी कुठे जाणार, माझ्या एरियामध्ये जे दुकान आहे तिथे मी जाणार. मीन्स काय, लोकल मार्केटला मी गेले. इट्स कॉल्ड लोकल. देन तो लोकल असू शकतो म्हणजे मी जसं सांगितलं इट्स अवर म्हणजे आपल्या जवळचा. देन इट मे बी स्टेट ट्रेड, दॅट इज गुड्स आर ट्रेडेड ओनली इन पर्टिक्युलर स्टेट. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इथे रत्नागिरी हापूस हा काय आहे, इट्स फेमस मँगो फ्रूट. सो फ्रॉम दिस रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आय सेंड इट, म्हणजे मी ते ट्रान्सफर कुठे केलं, कोल्हापूरमध्ये मी ते हापूस आंबे आहेत ते पाठवले. दॅट मीन्स स्टेटमध्येच ना, मी फक्त महाराष्ट्राच्या स्टेटमध्येच आहे ना. रत्नागिरी जिल्ह्यातून मी ते मँगो कुठे पाठवले, कोल्हापूरमध्ये पाठवले. ओके, मी महाराष्ट्र स्टेटमध्ये आहे. सो इट्स कॉल्ड ॲज सो त्याला काय बोलतात, स्टेट ट्रेड बोलतात. देन इंटरस्टेट ट्रेड म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला म्हटलं ना मगाशी, शॉल्स ह्या प्रोड्यूस कुठे होतात, जम्मू काश्मीरमध्ये शॉल प्रोड्यूस होतात. बट इथे त्या महाराष्ट्रामध्ये जर त्या आणल्या गेल्या, त्याचा सप्लाय केला गेला, दॅट मीन्स इंटरस्टेट ट्रेड. म्हणजे कुठे झालं, 2 राज्यांमध्ये झालं हे. सो पण कुठे हे झालं, विदिन द इंडियात झालं ना, इंडियाच्या कुठे बाहेर गेलो आहे का आपण तर नाही. सो दॅट मीन्स इंटरनल ट्रेड. मग त्याला काय बोलतात, इंटरनल ट्रेड बोलतात. आलं लक्षामध्ये. सो इंटरनल ट्रेडमध्ये काय होतं, तिथे आपली जी इंडियाची जी करन्सी आहे, रुपीज करन्सी, होम करन्सी, ती काय केली जाते, ती वापरली जाते. अँड देर आर व्हेरी फ्यू फॉर्मॅलिटीज आर कम्प्लिटेड बाय ट्रेडर्स. मीन्स अशा प्रकारचा व्यापार करण्यासाठी ज्या काही लिगल फॉर्मॅलिटीज असतात, म्हणजे कागदोपत्री जे काही कामं असतात, गव्हर्नमेंटचं काय परमिशन्स वगैरे आहे, ते खूप कमी असतं किंवा नसतंच किंवा असलं तर म्हणजे खूप कमी प्रमाणात असतात, निग्लिजिबल अमाऊंट. आलं लक्षामध्ये. सो व्हेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट कॅन बी यूज फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्विसेस फॉर दिस इंटरनल ट्रेड. Then first is here what? First is here
होलसेल ट्रेड. सो होलसेल ट्रेड म्हणजे काय, तर घाऊक व्यापार ज्याला बोलतात त्याला, तो म्हणजे काय आला तर होलसेल ट्रेड. सो होलसेल ट्रेडमध्ये काय केलं जातं की कंपनीकडून जे काही गुड्स आहेत, ज्या काही वस्तू आहेत त्या खूप प्रमाणामध्ये आणल्या जातात, इन लार्ज क्वांटिटीमध्ये त्या काय केल्या जातात, आणल्या जातात आणि मग त्या काय केल्या जातात, डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातात. जी रिटेल स्टोअर आहेत, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं रिटेल स्टोअर कोणती, आपल्या कॉलेजच्या बाहेर पातेरे काकांचं दुकान आहे, इट्स अ रिटेल स्टोअर. एनी मेडिकल, फॉर एक्झाम्पल देवरुख बस स्टँडच्या समोर जे नॅशनल मेडिकल आहे, इट्स वॉट, इट्स अ रिटेल स्टोअर. ओके, कुठच्याही प्रकारचं जर मेडिकल आहे, ओके, ते काय आहे तर रिटेल स्टोअर आहे ते. सो मग होलसेलर्सचं काम काय असतं तर गुड्स ज्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आणणं आणि रिटेलर्सना काय करणं, सप्लाय करणं. रिटेलर्स जशी ऑर्डर देतील, रिटेलरची जशी डिमांड असेल तसं त्यांना काय करणं, सप्लाय करणं. बिकॉज रिटेलर्स हे काय असतात तर डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतात कस्टमर्सच्या. सो होलसेल ट्रेड म्हणजे काय तर होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज डिरेक्टली फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर अँड सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू retailers who are in direct contact with consumers. So wholesaler acts as a link between the manufacturer and retailers. Wholesalers हे काय आहेत, it's an link between the manufacturer and wholesaler. Understand? मग होलसेलर काय करतात तर लार्ज क्वांटिटीमध्ये फूड जे आहे, काही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणजे फूड ग्रेन्स असतील, ग्रोसरी शॉपमधले किराणा वगैरे जे काही असतील किंवा स्टेशनरी ज्या काही असतील ते लार्ज क्वांटिटीमध्ये ते आणतात आणि ते लार्ज अमाऊंट ऑफ मनी ते इन्व्हेस्ट करतात, म्हणजे खूप प्रमाणात पैसे ते गुंतवतात. आता ऑब्वियसली जर भरपूर माल आणायचा असेल तर ऑब्वियसली दे हॅव टू इन्व्हेस्ट लार्ज अमाऊंट ऑफ कॅपिटल इन मेंटेन द स्टॉक ऑफ गुड्स. सो होलसेलर सेल्स गुड्स in small lots to retailer and does not sell to the ultimate customer. आता होलसेलर, आता इफ यू वॉन्ट, जर तुम्हाला टूथपेस्ट हवी आहे, सोप हवा आहे, तर तुम्ही कुठे जाता, तुमच्या बाजूला जे रिटेल शॉप आहे तिथे जाता ना, तुम्ही त्याच्या होलसेलरकडे जाता का. ते तुम्हाला जर सकाळी तुम्ही उठलात, तुम्हाला लक्सचा साबण हवा आहे, तुम्ही कुठे जाणार आणायला, त्याचा लक्सचा, आता लक्स आहे ना साबण, त्याचा डिस्ट्रीब्युटर रत्नागिरीमध्ये आहे, हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीचा तो साबण आहे लक्स. सो त्याचा डिस्ट्रीब्युटर रत्नागिरीमध्ये आहे. सो तुम्ही तिथे जाणार का रत्नागिरीत होलसेलरकडे आणायला, नाही. तुम्ही कुठे जाणार, तुमच्या बाजूच्या दुकानामध्ये जाणार तो आणायला. सो होलसेलर काय करतात, ते गुड्स इन स्मॉल अमाऊंट, स्मॉल लॉटमध्ये ते रिटेलर्सना प्रोव्हाइड करतात. ओके, कस्टमर्सना नाही. होलसेलर्सना मे बी प्रॉफिट मार्जिन इज लो. सो होलसेलर इज फर्स्ट इंटरमिडिएट इन डिस्ट्रीब्युशन. दे प्रोव्हाइड सर्विसेस टू रिटेलर्स. अंडरस्टँड? सो होलसेलर्सचे काय करतात, ते त्यांना रिस्क पण खूप घेतात ते होलसेलर, बिकॉज ते मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टॉक आहे तो मेंटेन करतात. सो ते रिस्क पण मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतात. इवन ते मॅन्युफॅक्चरर्सना पण, बिकॉज म्हणजे होलसेलर आहे, होलसेलर इज देअर, सो मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे लार्ज क्वांटिटीमध्ये काय करतात, ते प्रोडक्शन करतात. होलसेल आपली इंडस्ट्री असते ती लार्ज क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्शन करते, पण ते जे होलसेलर आहे ते बल्कमध्ये घेतात. सो बरीचशी रिस्क जी आहे, उद्या जर काही लॉस झाला किंवा एखाद्या प्रॉडक्टचं जर डिमांड कमी झालं मार्केटमध्ये, फॉर एक्झाम्पल एखादं बिस्किट आहे, सो तो जो होलसेलर आहे त्याने ते खूप म्हणजे त्या बिस्किटाचे समजा जर 1000 बॉक्सेस म्हणते मी, बॉक्सेसमध्ये एका बॉक्समध्ये एका म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं बिस्किट आहे 5 रुपयाचं, तर त्याचे भरपूर पुढे येतात, 100 पण पुढे राहतात. सो असे जर 1000 बॉक्सेस एखाद्या म्हणजे जो होलसेलर आहे त्याने घेतलं, बरोबर, आणि उद्या त्या समजा त्या बिस्किटाचं डिमांड आहे ते मार्केटमध्ये कमी झालं, तर लॉस कोणाला होतो, होलसेलरलाच लॉस होतो. सो ते मोठ्या प्रमाणात रिस्कसुद्धा घेतात. सो लक्षात आलं व्हॉट इज होलसेल ट्रेड मीन्स. होलसेलर काय करतात, बायज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज
directly from the manufacturers and sell them in smaller quantities to retailers who are in direct contact with the consumers. जे कन्झ्युमर्सच्या काय असतात, डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. आलं लक्षामध्ये. देन सी हे झालं होलसेल ट्रेड. देन नेक्स्ट इज वॉट, रिटेल ट्रेड. आता रिटेलर कोणाला बोलतात ते मी सांगितलं तुम्हाला. सो रिटेल म्हणजे काय, जर त्याचं स्वतःचं शॉप आहे, बरोबर. सो रिटेलरकडे तुम्ही एखाद्या गेलात तर तिथे काय तुम्हाला दिसेल, भरपूर वस्तू दिसतील ना. आता तुम्ही समजा पातेरे काकांच्या बाहेर दुकानात गेलात कॉलेजच्या बाहेर, सो तिथे तुम्हाला फक्त बिस्किटचे पुडे भेटतात का, नाही. तर तुम्हाला तिथे सगळं भेटेल. तुम्हाला तिथे बिस्किटचे पुडे भेटतील, तुम्हाला तिथे बालाजीचे वेफर्स भेटतील, तुम्हाला तुमचं जे स्टेशनरी आहे, पेन्सिल, पेन, इरेझर, ते सुद्धा तुम्हाला तिथे भेटेल. त्याच्यानंतर अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या तिथे तुम्हाला भेटतील. सो मग रिटेलर काय करतात, तर व्हरायटी ऑफ गुड्स त्यांच्याकडे काय असतात, अवेलेबल असतात स्मॉल क्वांटिटीमध्ये. हां, समजा रिटेलर आता आणि काय असतं, होलसेलरमध्ये काय असतं, त्यांच्याकडे पर्टिक्युलर, म्हणजे समजा एखादा होलसेलर आहे, त्याच्याकडे बालाजीची कंपनीचा तो काय आहे, होलसेलर. सो त्याच्याकडे तुम्हाला फक्त बालाजीचेच प्रॉडक्ट भेटतील, पर्टिक्युलर त्याचंच असतं ना. पण रिटेलरकडे तसं नसतं. तर रिटेलरकडे व्हरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, पण इन स्मॉल क्वांटिटीज. समजा तुम्ही रिटेलर्सना सांगितलं की आता तुम्ही रिटेलरकडे गेलात, मॅगीची पॅकेट्स हवेत, सपोज तुम्हाला ती काय हवेत, 50 पॅकेट्स हवेत. सो मे बी दॅट 50 पॅकेट्स आर अवेलेबल टू द रिटेलर, बट इफ यू टोल्ड हिम दॅट आय वॉन्ट 100 पॅकेट्स ऑफ मॅगी, तुम्हाला जर 100 पॅकेट्स हवेत मॅगीची, सो तुम्हाला तो रिटेलर वॉट ही विल से, आय विल अरेंज इट, आय विल गिव इट टू यू टुमारो, आय विल गिव इट टू यू आफ्टर 2-3 days. सो रिटेलर्स काय करतात, अरेंज करतात, गुड्स असतात ते. सो मग काय काय, तुम्ही एखाद्या शॉपमध्ये गेलात आणि तुम्हाला ती एखादं हवं असेल आणि तिथे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखादं मेडिसिन्स हवे, ते शॉर्ट आहे. सो मग ते तुम्हाला केमिस्ट काय सांगतात, इट्स ते संध्याकाळी येईल पार्सल किंवा उद्या येईल पार्सल. सो ते काय करतात, ते अवेलेबल करतात इन म्हणजे लार्ज क्वांटिटीमध्ये हवं असेल तसं. सो रिटेलर्स वॉट दे डू, रिटेलर्स कोणाला, रिटेल ट्रेड कोणाला बोलतात, तर वेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्युटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द कन्झ्युमर्स, इट इज नोन ॲज रिटेल ट्रेड. आय हॅड सेन दिस टू यू. सो रिटेल ट्रेड म्हणजे काय आहे, तर सी हियर, आता रिटेल ट्रेड इज द फायनल स्टेज इन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स. रिटेलर म्हणजे फायनल स्टेज असते ना, शेवटची स्टेज आहे डिस्ट्रीब्युशन करण्यामध्ये गुड्स, बिकॉज कन्झ्युमरला डिरेक्टली ती भेटणार आहे रिटेलरकडून, अँड इट इन्व्हॉल्व्स डायरेक्ट सेलिंग टू द अल्टिमेट कन्झ्युमर्स. So the person who deal in this retail sale of goods, they are known as retailers. Retail trade may be conducted through shops, departmental stores, multiple shops, cooperative stores, super bazaars, vendors, etc. So this retailer is direct link between manufacturer and wholesaler and consumer. रिटेलर हा काय आहे, डायरेक्ट लिंक आहे तिघांमधला पण, मॅन्युफॅक्चररमधला पण, होलसेलरमधला पण आणि कन्झ्युमरमधला पण. सो आता ही जी आहेत ना आपली अपना बाजारस वगैरे जी आहेत, सो ही सगळी काय असतात, ही रिटेल शॉप्स असतात. अंडरस्टँड. इथे हा इंटरनल ट्रेड म्हणजे काय आहे, तर डोमेस्टिक ट्रेड हा कॉन्सेप्ट, ही जे आहे हा टॉपिक आहे, हा इथे संपतोय. म्हणजे हे फर्स्ट क्लासिफिकेशन झालं हा ट्रेडचं, इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड. इट्स म्हणजे हे कुठे होतं, विदिन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, म्हणजे फक्त आता इंडियामध्येच होय काय होतं, व्यापार हा काय केला जातो. अंडरस्टँड. त्याचे दोन टाईप, होलसेल ट्रेड आणि रिटेल ट्रेड. देन नेक्स्ट यू हॅव टू सी इंटरनॅशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. ओके. सो इंटरनॅशनल ट्रेडलाच काय बोलतात, तर फॉरेन ट्रेड बोलतात और एक्सटर्नल ट्रेड बोलतात. when the goods are or services are exchanged between two or more than two countries, then it is known as foreign trade.
Exchange of goods takes place by making the payments in the currency of the country concerned, that called foreign exchange. So this movement of goods is done through international system of transport, because this foreign trade is plays a vital role in this economic development of any country. Through imports, a country is enabled to obtain plant, machinery, equipment, components, raw material, technical, uh, which is very important for economic development of their country. सी इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे काय आहे. सी दिस इज अवर country, this is our India, okay. See, you can see here. So India is rich in agricultural products, okay. So means this transfer of goods, so मग इंडियामधून ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स काय केले जाते, चायनाकडे गेले, बरोबर. चायनाला सप्लाय केलेत इंडियाकडून चायनाकडे, ओके. सी इन दिस मॅप, अंडरस्टँड. सो त्याला काय बोलतात तर इंटरनॅशनल ट्रेड. म्हणजे काय केलं, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, बरोबर. फॉर आता सपोज चायनामध्ये काही प्रोड्यूस होतात, ओके, गुड्स, ते जर कुठे आणले, इंडियामध्ये आले, ओके. सो दॅट मीन्स इंटरनॅशनल ट्रेड, त्याला काय बोलतात, आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे बोलतात. आलं लक्षामध्ये. आता इथे काय आहे, USA आहे, युनायटेड स्टेट्स आहे. सो त्यांच्याकडून जर आपल्याला काही पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आहेत, हे USA कडून कुठे आले, इंडियामध्ये आले पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स, बरोबर. सो त्यांनी काय, आपण त्यांच्यासोबत काय केला, व्यापार केला. किंवा इंडियामध्ये आपले जे काय ॲग्रिकल्चर प्रॉडक्ट आहेत, किंवा इंडियामधली आपली जी काय खनिज वगैरे आहेत, बरोबर, ती जर आपण इथे USA मध्ये पाठवली, दॅट मीन्स वॉट, दॅट मीन्स इंटरनॅशनल ट्रेड, आंतरराष्ट्रीय व्यापार असं त्याला बोलतात. आता फॉर एक्झाम्पल, आता IT सेक्टर आहे ना, IT सेक्टर इज व्हेरी डेव्हलपिंग. सो मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ दॅट IT सेक्टर इन इंडिया अपॉइंट्स some Japanese peoples for that IT sector, because the Japanese peoples are they are very clever and they are expert in this IT sector. So ते काय केलं, जे टेक्निकल पर्सन आहे ना, मी सांगितलं ना, टेक्निकल थिंग्स ऑल्सो, प्लांट, मशिनरी, इक्विपमेंट, कंपोनंट, रॉ मटेरियल, टेक्निकल थिंग्स ऑल्सो, मीन्स रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस ऑल्सो, एक्सचेंज ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस ऑल्सो, ओके. मीन्स आता आपल्या कंट्रीमधून, आपल्या भारत देशामधून सम पीपल्स आर वर्किंग इन द USA. सो वॉट USA इज वॉट डुईंग, USA इज युजिंग अवर रिसोर्सेस ना, USA is using our human resources for their development, like that only. So then some Japanese peoples इंडियामध्ये आले होते. Information technology when it started in our India, new in India. So त्यांनी काय केलं, जॅपनीज पीपल आपल्याकडे आले, दॅट मीन्स ह्युमन रिसोर्सेस ट्रान्सफर. सो इट्स अन इंटरनॅशनल, ओके. सो इंटरनॅशनल इज फर्दर दिस फॉरेन ट्रेड. आलं, इंटरनॅशनल म्हणजे काय आहे ते लक्षात आलं. when the goods or services are exchanged between two or more than two countries, then it is known as foreign trade. So it's further classified as import trade, export trade and intra-import trade. So first what we have to see, import trade. Import trade first we have to see. See, import trade म्हणजे काय तर when these goods, when trader brings the goods from foreign countries to his own country, म्हणजे काय तर एखाद्या दुसऱ्या देशामधून काही वस्तू ह्या आपल्या देशात येत असतील, बरोबर. इम्पोर्ट म्हणजे काय बोलतात, त्याला आयात बोलतात. इम्पोर्ट म्हणजे काय तर आयात. जर एखाद्या दुसऱ्या देशातून वस्तू, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या दुसऱ्या देशातून, अमेरिका ह्या देशातून आपल्याला पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स, पेट्रोल किंवा क्रूड ऑइल, कच्चं तेल जे आहे ते ह्या अमेरिका देशातून इंडिया ह्या देशामध्ये येत असेल, दॅट कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड.
when the trader brings the goods from foreign countries to his own country, it is known as import trade. For example, म्हणजे काय, when India brings goods from Japan, USA or any other countries, it is known as import trade. तर त्याला काय बोलतात, import trade बोलतात. सो इंडिया आहे ना, तर इंडिया मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, देन स्टोन्स, प्रिशियस स्टोन्स आर देअर, डायमंड्स, ऑल दॅट, पल्सेस. सो इंडिया ते काय करतं, इम्पोर्ट करतं. म्हणजे काय करतं, दुसऱ्या कंट्रीमधून इंडिया घेतं. और बिग शिप्स आणि म्हणजे जे काही आहेत, जे काय आपण काय बोलतो ना, इट्स अन इम्पोर्टेड प्रॉडक्ट आहे. मीन्स आपण बोलतो ना, इट्स अन इम्पोर्टेड परफ्यूम, इट्स अन इम्पोर्टेड वॉच, असं बोलतात ना काय काय जण. सो म्हणजे काय असतं इम्पोर्टेड, म्हणजे काय, तर जे दुसऱ्या कंट्रीमधून, दुसऱ्या देशामधून हे आपल्या देशामध्ये काय केलेलं असतं, आलेलं असतं. म्हणजे USA मधून परफ्यूम हे इंडियामध्ये आलेलं असतं. USA या कंट्रीतून इंडिया या कंट्रीमध्ये ते परफ्यूम आलेलं असतं. दॅट मीन्स कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड. तर त्याला काय बोलतात, इम्पोर्ट ट्रेड असं बोलतात. आलं लक्षामध्ये, व्हॉट इज इम्पोर्ट ट्रेड. ओके. सो हे कशामध्ये होतं, तर दुसऱ्या कंट्रीमधून आपल्या कंट्रीमध्ये ज्या काही गुड्स येतात तर त्याला काय बोलतात, इम्पोर्ट ट्रेड. वेन ट्रेडर ब्रिंग्स द गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू हिज ओन कंट्री, इट इज नोन ॲज इम्पोर्ट ट्रेड. ओके. देन नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव टू सी, नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं तर एक्सपोर्ट ट्रेड. आता एक्सपोर्ट ट्रेड म्हणजे काय, when the goods of one country are sold to other countries, it is known as export trade. एक्सपोर्ट ट्रेड म्हणजे काय, तर आपल्या देशातून, आता समजा भारतामधून गुड्स ज्या आहेत त्या कुठे गेल्या, दुसऱ्या कंट्रीमध्ये गेल्या, दुसऱ्या देशामध्ये गेल्या, तर त्याला काय बोलतात, तर एक्सपोर्ट ट्रेड असं बोलतात. फॉर एक्झाम्पल, India sells goods like drugs, clothes, ready-made garments, tea, coffee to the other countries. It's known as export trade. आता for example, when this corona situation rise, that time hydroxychloroquine tablet were there. So इंडियाने काय केलं, हायड्रॉक्झिक्लोरोक्विन टॅब्लेट्स आहेत ह्या कोणाला पाठवल्या, USAला, अमेरिकेला पाठवल्या. दॅट टाईम अमेरिकेचे जे प्रेसिडेंट आहेत त्यांनी डिमांड केलं दॅट आय वॉन्ट दिस हायड्रॉक्झिक्लोरोक्विन फ्रॉम इंडिया. ओके. सो दॅट टाईम इंडियाने ते जे हायड्रॉक्झिक्लोरोक्विन टॅब्लेट आहेत त्यांना USAला काय केल्या, सप्लाय केल्या. सो मग इंडियाने ते काय केलं, एक्सपोर्ट केलं, आपल्या भारतातून त्यांना त्या गुड्स काय केल्या, पाठवल्या. सो दॅट मीन्स एक्सपोर्ट ट्रेड. तर त्याला काय बोलतात, एक्सपोर्ट ट्रेड. when the goods of one country are sold to other countries, it is known as export trade. सो मग एक्सपोर्ट ट्रेडचे काय असतात, बेनिफिशियल्स असतात, कन्झ्युमर्सना पण बेनिफिशियल असतं, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑल्सो इन दॅट ह्याच्यामध्ये प्रॉफिट पण खूप असतात ह्याच्यामध्ये. आलं लक्षामध्ये, कल्चरल डेव्हलपमेंट होते, कल्चरल डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो देअर. अँड गुड्स जे काय आहेत ते दुसऱ्या कंट्रीमध्ये पण अवेलेबल होतात. आणि इम्पोर्ट ट्रेडचा ॲडव्हान्टेजेस काय असतो, म्हणजे ओव्हरऑल ह्या इंटरनॅशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेडचा काय अवेलेबल, तर गुड्सचं काय होतं, अवेलेबल ॲट एनी टाईम. म्हणजे जरी काही तुटवडा वगैरे जाणवला, बिकॉज ऑल टाईप्स ऑफ गुड्स कॅन बी मेड अवेलेबल व्हेरी इझिली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच आर नॉट अवेलेबल इन अवर कंट्री. आणि ह्याचा मेन ॲडव्हान्टेज काय असतो, तर इंटरनॅशनल ट्रेड आहे, हे फॉरेन ट्रेड आहे. सो आता असं आहे का की बाबा अवर कंट्री इंडिया, आपला भारत देश हा सर्व गुणसंपन्न देश आहे, आपल्याकडे सगळंच आहे, आपल्याकडे कसलीच कमी नाही, असं काही आहे का, किंवा अमेरिका हा सर्व गुणसंपन्न देश आहे, त्यांच्याकडे सगळंच आहे, तर असं पण नाही. बिकॉज वी आर डिपेंडंट ऑन, म्हणजे आपल्याकडे वी आर रिच इन ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्स. सो आपल्याकडचे ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्स आपण इतर कंट्रीजना सप्लाय करतो. आपल्याकडे तयार होणारी ज्वेलरी जी आहे, बिकॉज नो, इंडिया इज व्हेरी ट्रॅडिशनल इन दिस ज्वेलरी अँड ऑल. सो आपण ते काय करतो, दुसऱ्या कंट्रीजना काय करतो, सप्लाय करतो ज्वेलरीज अँड ऑल. सो
ह्याच्यामुळे काय होतं तर इंटरनॅशनल ट्रेड आहे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा जो आहे तो काय होतो बिकॉज कुठलीच कंट्री ही परिपूर्ण कंट्री नाही. सो ही म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्याची काय आहे तर गरज आहे. सो आलं लक्षामध्ये. एक्सपोर्ट ट्रेड म्हणजे काय तर वेन द गुड्स ऑफ वन कंट्री आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, त्याला एक्सपोर्ट ट्रेड बोलतात. म्हणजे इफ द इंडिया सेल्स गुड्स लाईक ड्रग्स, क्लॉथ टू USA, जपान, इट इज कॉल्ड ॲज एक्सपोर्ट ट्रेड. तर त्याला काय बोलतात एक्सपोर्ट ट्रेड बोलतात. सो एक्सपोर्ट म्हणजे काय तर निर्यात. एक्सपोर्ट म्हणजे काय निर्यात. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द एंट्री पॉट ट्रेड. एंट्री पॉट ट्रेड इज ऑल्सो नोन ॲज री-एक्सपोर्ट ट्रेड. त्याला काय बोलतात री-एक्सपोर्ट ट्रेड असं बोलतात. इट इन्व्हॉल्व्स द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री. ओके, म्हणजे काय तर इम्पोर्ट केल्या जातात. म्हणजे आता इंडिया आहे. ओके, सो इंडिया चायनाकडून काही गोष्टी मागवत होतं. फॉर एक्झाम्पल इंडिया आहे तर इंडिया काय करतं रबर जे आहे ते थायलंडकडून स्वतःच्या कंट्रीमध्ये आणतं. थायलंडकडून रबर इंडिया स्वतःच्या कंट्रीमध्ये आणतो, बरोबर. सो इट इन्व्हॉल्व्स द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री विथ द आयडिया ऑफ एक्सपोर्टिंग द सेम टू अदर कंट्रीज अँड मेकिंग प्रॉफिट इन द प्रोसेस. म्हणजे काय तर इंडिया आहे तो रबर थायलंडकडून आणतो आणि तेच रबर आहे तो ते काय करतो जपानला पाठवतो आणि त्याचं प्रॉफिट ॲड करून की ह्याच्यामध्ये तो स्वतःचं जास्त प्रॉफिट घेतो. ह्यालाच एंट्री पॉट ट्रेड असं बोलतात. फॉर आता इथे एक एक्झाम्पल सी हिअर. फॉर एक्झाम्पल अ ट्रेडर ऑफ इंडिया imports goods from Singapore, Japan, China and sells the same to any other country with a margin of profit. It is known as entry pot trade. त्याला काय बोलतात तर एंट्री पॉट ट्रेड असं बोलतात. म्हणजे काय असतं फॉर एक्झाम्पल आता एखाद्या म्हणजे लांब जर आहे ना, लांब जर त्या कंट्रीज असतील सो मग इथे मध्ये इंडिया कंट्री लागते, बरोबर. सर आता चायना आहे इकडे, इंडिया आहे. ओके, सो आता इथे वर्ल्ड मॅपमध्ये जर तुम्ही बघितलं इथे चायना आहे. ओके, इथे इंडिया आहे, इकडे इराण आहे. सो इराणमधून जर आता चायनाला जायचं तर मग आता चायनामध्ये एखादी गोष्ट पाठवायची. सो मग आता काय करेल तर इराणमधून ते इंडिया काय करेल इराणमधून इकडे स्वतःच्या इथे आणेल इंडिया. देन इट विल एक्सपोर्ट टू चायना. ओके, फर्स्ट इंडिया व्हॉट विल डू दिस इराण विल सेंड गुड्स टू इंडिया. देन इंडियामधून त्या वस्तू कुठे जातील चायनामध्ये जातील. त्याला काय बोलतात एंट्री पॉट ट्रेड बोलतात. सो त्याच्यामध्ये दोनपेक्षा जास्त कंट्रीज ह्या काय असतात इन्व्हॉल्व असतात. दोनपेक्षा जास्त कंट्री असल्या तरच होणार ना. मी एक्झाम्पल काय सांगितलं की इंडिया काय करतं रबर कुठून घेतं थायलंडकडून घेतं. इंडिया रबर कोणाकडून घेतं तर थायलंडकडून घेतं आणि तेच रबर जे आहेत ते स्वतःचा त्यांच्यामध्ये प्रॉफिट ॲड करतात आणि प्रॉफिट ॲड करून ते कोणाला पाठवतात जपानला ॲड करतात. आता मेन प्रॉफिट म्हणजे मेन काय असतं तर टू अर्न प्रॉफिट ना. मेन पर्पज काय असतो बिझनेसचा टू अर्न प्रॉफिट अर्न करणं हाच बिझनेस असतो. आज हेच उद्दिष्ट असतं ना कुठच्याही फर्मचं. सो त्याला काय बोलतात तर एंट्री पॉट ट्रेड बोलतात. सो एंट्री पॉट ट्रेड इज ऑल्सो नोन ॲज री-एक्सपोर्ट ट्रेड. इट इन्व्हॉल्व्स द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री विथ द आयडिया ऑफ एक्सपोर्टिंग द सेम टू द अदर कंट्री अँड मेकिंग प्रॉफिट इन द प्रोसेस. याच्यामध्ये काय झालं पाहिजे तर प्रॉफिट भेटला पाहिजे एंट्री पॉट ट्रेडमध्ये. सो आलं लक्षामध्ये व्हॉट इज ट्रेडिंग काय आहे हे लक्षात आलं. ट्रेड मीन्स काय व्यापार. सो त्याचं आपण काय बघितलं इथे क्लासिफिकेशन बघितलं. वी विल रिवाइज अगेन. इंटरनल ट्रेड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक ट्रेड. इट इज फर्दर इट्स इन विदिन द कंट्रीज विदिन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. होलसेल ट्रेड, व्हॉट इज रिटेल ट्रेड. देन वी हॅड सीन इंटरनॅशनल ट्रेड आंतरराष्ट्रीय व्यापार. It's further divided into import trade, then export trade and entry port trade. Okay, so here we will stop over here. From next lecture these are the aids to trade. These are various aids to trade. We will see in this next lecture. Okay,
if you are not getting anything, if any difficulty is there, then ask me freely without any hesitation. ओके. सो काहीही जरी प्रॉब्लेम आला, काहीही जरी डिफिकल्टी असेल, काही जरी तुमची सजेशन्स असतील, तर मला पर्सनली विचारा. तुमची सजेशन्स पर्सनली विचारा मला. ओके. सो लिसन दिस केअरफुली, दिस ट्रेड. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो. Okay, then we will stop over here. Happy learning. Stay safe.